نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى. نوينا التعليم والتعلم على ما نوى أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم، وإلى حضرة نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أرواح جميع أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي ألاوي، منهم سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه الإمام عبد الله والأستاذ العدم والفقيه المقدم سيدنا الإمام القطب محمد بن علي بعلاوي، والفقيه المقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف، وأصولهم وفروعهم وأحبابهم وأهل سلسلاتهم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ثم إلى روح سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القطب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف، الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين، الحبيب صالح بن مصر الحامد عنه، الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف، الحبيب حسين بن أبي بكر البتم، والحبيب حسين بن حدي الحمد براني، ثم إلى روح الحبيب الشيخ بن أحمد بفقي وأصولهم وفروعهم وأحبابهم وأهل سلسلاتهم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الوالد حبيب يحيى بن عبد الحدار والمعلم عبد المجيد عباس والمعلم جميعة عبد الله إبراهيم، ثم إلى روح طاهر بن كواكي حمام الدين وأصولهم وفروعهم وأحبابهم وأهل سلسلاتهم أجمعين، ثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى روح جميع أهل البكر وأهل المعلى وأهل زامل وأهل البرد وأهل الشبيك وجميع المؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دستوركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النوبة. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita langsung qala al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah amin, ila an qala wa'lamu, ketahuilah kalian semua, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, anna lin nikahi, terhadap sesungguhnya bagi nikah, fadlan, keutamaan, wa fawaidah, dan faidah-faidah, wa manafi'ah, dan kemanfaatan-kemanfaatan, dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, duniawi dan ukhrawi, akhirat. 1238 dapat ya, yang paling atas 1238. Waqad waradat targhibu, dan sungguh telah datang at-targhibu, janji, fihi, di dalam nikah, kitaban wa sunnatan, Al-Quran dan hadis. Qala ta'ala, Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa qala ta'ala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Naam.
wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syababi, wahai pemuda, para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu dari kalian al-ba'ata biayanya, falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Fa innahu, maka sesungguhnya nikah, aghaddu lil basar, lebih memejamkan mata, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kepada kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya puasa bagi orang tersebut wija, yaitu yang bisa mengurangi syahwat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain beliau bersabda, man arada, siapa orang yang berkehendak, an yalqallaha, dia bertemu dengan Allah, tahiran mutahharan, dalam keadaan suci dan disucikan, falyatazawwajil harair, maka hendaknya dia menikahi seorang wanita, hendaknya dia menikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, 4 perkara, min sunanil mursalin, termasuk daripada jalan-jalannya para rasul. Al-haya'u, yang pertama malu, wa ta'atturu, memakai parfum, was-siwaku, dan siwak, wan nikahu, dan nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, tanakahu taktsuru, beliau bersabda, nikahlah kalian semua, taktsuru, agar kalian banyak. Fa inni, maka sesungguhnya saya, mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena saya mukatsir atau mufakhir, membanggakan dengan banyaknya kalian kepada umat-umat lain yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain, idza tazawwajal abdu, maka apabila seseorang menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fin nisfil baqi, maka hendaknya bertakwa kepada Allah di dalam separuh yang lainnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, la yamna'u, tidaklah mencegah, minan nikahi, daripada nikah, illa ajzun, kecuali lemah, tidak mampu, au fujurun, atau memang rusak atau fasik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu mengenai kelebihan, keutamaannya menikah. Jadi menikah itu banyak kelebihannya. Yang paling utama ya sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghindarkan kepada maksiat. Ya, terus tapi juga ada sisi negatif. Ya, ada sisi negatif. Artinya setiap orang itu bermacam-macam hukumnya. Ya, bermacam-macam hukumnya di dalam menikah. Jadi tidak mutlak dikatakan menikah itu hukumnya sunnah mutlak, total gitu. Ini tergantung orangnya. Memang iya kalau secara umumnya menikah itu sunnah. Kadangkala nikah itu menjadi wajib, hadirin. Kadangkala sunnah, kadangkala bahkan bisa haram juga. Ya, macam-macam hukum-hukum nikah, tergantung orangnya. Kalau dasarnya ya sunnah, dasarnya sunnah. Tapi ada yang malah wajib. Wah, ini wajib nikah ini orang. Iya. Jadi ada beberapa hukum untuk menikah. Tapi itu nanti di bab fikih ya, di pelajaran ilmu fikih. Kalau di sini ini secara globalnya saja. Dan juga ada sisi negatif daripada menikah. Ya, tergantung dari orangnya lagi ya. Kalau yang pembahasan meluas itu di kitab Ihya Ulumuddin di juz 2 itu, di kitabun nikah. Itu luas. Ya, dari sisi positif, sisi negatif, kelebihan dan kekurangan dan lain sebagainya. Banyak juga kita punya ulama yang tidak menikah, hadirin. Ya, ada banyak ulama kita yang tidak menikah. Ya, tidak banyak banget enggak. Ada beberapa ulama kita yang tidak menikah. Salah satunya yang paling terkenal Imam Nawawi Ad-Dimishqi. Imam Nawawi Ad-Dimishqi itu tidak menikah. Terus Imam Bishr Al-Hafi ya tidak menikah. Terus siapa lagi? Alhasil beberapa ulama kita itu ada yang tidak menikah. Tergantung orangnya. Wa'lamu, ketahuilah kalian semua rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semua, anna lin nikahi fadlan wa fawaida. Ya, nikah itu mempunyai keutamaan dan faedah, kemanfaatan duniawi dan ukhrawi. Duniawi dan
ukhrawi, banyak keuntungannya di sisi duniawi maupun ukhrawi. Maksudnya apa? Ukhrawi ini pahala, ada pahala. Ya dibilang pahala karena banyak. Panjenengan ngasih nafkah ke istrinya itu dikasih pahala sedekah, walaupun itu nafkah istilahnya ya. Itu panjenengan sudah sedekah kepada anaknya, nanti ngasih sangu ke anaknya itu dihitung sedekah, pahala sudah itu. Ya, dan lain-lainnya ya. Waqad waradat targhibu, dan banyak anjurannya Al-Qur'an maupun hadis yang sumbernya dari Al-Qur'an ataupun hadis. Yang pertama, fankihu ma tabalakum, menikahlah kalian semua ya terhadap seorang wanita ya, minan nisa ya, wanita yang kalian senangi. Jadi kalau menikah itu harus ada dasar senang. Memang ada dasar senang. Mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 dan 4 terserah. Ya. Artinya menikah itu maksimal orang itu punya istri hanya mentok di 4. Tidak ada istri 5 itu, tidak ada ya. Istri kelima, saya alhamdulillah kemarin baru akad istri yang nomor 5. Nah, bagaimana ini gambarannya istri nomor 5? Ya, saya kadang bingung. Kalau salah satu ditolak bain, menikah lagi setelah iddahnya si yang ditolak bain itu, pas nikah lagi ya mungkin urutannya yang kelima iya. Kalau istri sampai 5 bersamaan tidak bisa, tidak ada ceritanya ya. Tidak ada, zina malah ya, dihukumi zina. Ya istri mentok maksimal left ya dalam kondisi sekarang umpama. Oh saya istri 4, itu hanya boleh 4, yang aktif itu 4. Kalau kepingin yang lain lagi ya harus ada yang dilepas salah satu, lepas total. Talak bain. Tapi wis Masya Allah, urusan kayak gitu itu urusan rumit ya. Urusan rumit. Pas disuruh adil segala macam ya. Jadi kalau saya lihat-lihat ya, ternyata menikah lebih dari satu itu mungkin bakat ya, rezeki, tidak bisa ditiru. Iya, tidak bisa orang niru malah amburadul, pusing nanti. Stres betul. Makanya sampai ada cerita orang rajin ke masjid 5 waktu, bahkan kalau subuh ini tahajud di masjid. Istiqamah sekian tahun itu. Ada orang tanya, Pak jenengan ini Masya Allah rajin, apa resepnya? Saya istri ada 2 katanya. Istrinya 2, jadi tidak betah di rumahnya, ke sana salah, ke sini salah, akhirnya ke masjid solusinya. Akhirnya ya Masya Allah, itu cerita bercandaan ya. Cerita bercandaan. Jadi orang istri kalau lebih dari 1 ya gitu. Masya Allah. Ya di sana diamui, ke sana diamui, akhirnya tidak ada tempat lain kecuali ya di masjid. Akhirnya jadi orang ahli ibadah akhirnya. Masya Allah. Ya, ini matna wa thulatha wa ruba', bisa 2, 3 dan 4. Kan nikah halal, ya halal. Cuman ya ada konsekuensi, ada akibat yang harus yang dia harus siap untuk menanggungnya ya. Wa qala ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah ini yang biasanya dijadikan resep ya. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Ya, menikahlah ya orang yang belum berpasangan ya, yang belum punya suami atau istri, menikahlah. Ya, orang-orang yang pantas, yang sudah cukupan dari laki maupun perempuan. Kalau orang-orang itu miskin, insya Allah akan dikayakan sama Allah. Artinya jangan sampai takut ya. Jangan sampai takut tidak bisa ngasih nafkah. Kalau umpamanya miskin akan dikayakan. Wallahu wasi'un alim. Ini saya punya
cerita ya, punya cerita, ada teman diceritai ya sama dia, dikasih cerita masalah menikah. Awalnya dia itu orang yang biasa, yang sangat sederhana. Dia berbisnis, tidak sukses, selalu bangkrut, selalu rugi. Akhirnya sama gurunya disuruh menikah, akhirnya malah jadi sukses. Jadi malah yang lebih ekstrim lagi ini hadirin ya ini jangan ditiru ya, ini hanya cerita loh ya. Saya bukan mempromosikan sesuatu yang beresiko ya. Saya katakan tadi, menikah lebih dari satu itu halal. Kadangkala ada orang yang memang diharuskan menikah lagi. Ada. Ya. Saya katakan menikah lebih dari satu itu halal, tapi harus siap konsekuensi, akibat. Harus siap. Itu ada orang dulu cerita, kalau kepingin kaya, nikahlah lebih dari satu, karena doanya tambah banyak katanya. Iya, tirakatnya lebih kuat ya. Nanti perang sana, perang sini, walhasil ya. Jadi akan diberi kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla dari anugerahnya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha mengetahui. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, ini hadis yang sangat populer ya. Biasanya kalau di khutbatun nikah ini mesti dibaca ini beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis ini. Hei para pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang mampu biayanya, punya biaya, maka hendaknya menikah, karena itu lebih menjaga mata dari maksiat mata. Wa ahsanil farji, menjaga kemaluan daripada maksiat farji. Nah, kalau tidak mampu katanya Kanjeng Nabi, maka hendaknya puasa, sering puasa. Karena itu bisa menurunkan atau mengurangi syahwat. Puasa, luar biasa puasa itu, Masya Allah. Nah ini, dulu ada sahabat Kanjeng Nabi, di kitab Ihya itu diceritakan hadirin. Ada salah satu sahabat yang khidmah ya, ditanya sama Kanjeng Nabi, kamu tidak menikah saja? Nikah sekali. Sahabat ini kan cerita, yang cerita ya sahabat ini, saya suatu saat ketika ketemu sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari menikah, kamu tidak nikah aja sekali. Kalau Kanjeng Nabi bilang sampai 3 kali, saya mau bilang iya, ngomong kayak gitu. Ketemu lagi, kamu tidak nikah saja. Sampai 3 kali, kamu tidak nikah aja. Iya ya Rasulullah, saya kepingin nikah, cuma tidak ada biaya. Langsung Kanjeng Nabi manggil sahabat yang lain, kalian kumpulkan urunan emas untuk orang ini. Kamu berangkat ke kampung itu, minta perempuan, perintah saya katanya Kanjeng Nabi. Akhirnya ya langsung di sahabat-sahabat itu urunan emas buat maharnya. Nanti sudah menikah, sudah ya Rasulullah, sekarang walimah, urunan, beli kambing 1 untuk di walimah. Gitu dulu di zaman Kanjeng Nabi, urunan-urunan gitu. Tapi ya bukan foya-foya, bukan buang-buang uang loh ya. Artinya hal-hal yang memang sangat penting sekali, yaitu mahar ya, emas sama walimah, makan kambing, makan ya, nyembelih lah apa gitu, terserah. Pokok walimah itu hukumnya sunnah. Bukan pas kalau yang sekarang ini praktiknya tidak seperti itu. Sekarang kadang ada orang yang undang hiburan-hiburan yang sifatnya lebih ke maksiat, itu bukan tuntunan kita, tuntunan ulama kita, bukan. Saya mengundang dangdutan, akhirnya maksiat, disediakan khomer dan lain sebagainya, itu malah maksiat. Itu malah tidak berkah ya. Menikah harusnya berkah, malah jadi malapetaka, jadi musibah secara agama ya. Musibah agama. Naudzubillah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ya. Ya Allah, jangan jadikan musibah atau cobaan untuk kami di dalam urusan agama kami ya. Jangan sampai, naudzubillah. Allahumma la taj'al akbar hammina, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan fokus terbesar pikiran kami di dalam dunia, dan jangan jadikan ya Allah
cobaan untuk kami di dalam urusan agama. Ya, urusan agama. Ya tadi itu. Dikiranya bagus, dikiranya baik, tak taunya malah menyalahi aturan syariat. Berharapnya berkah malah dapat murka. Ya, dapat murka. Naudzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain dikatakan man arada ayyalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwajil harair. Siapa orang yang kepingin ketemu Allah dalam kondisi suci dan disucikan, maka hendaknya dia menikah. Harair ini wanita. Ya kalau menikah ya pasti dengan wanita ya. Kalau ya wanita ya dengan laki-laki pasti itu. Maka hendaknya dia menikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ada satu sahabat hadirin, ada satu sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat alim di dalam halal haram atau fikih. Akhirnya suatu saat dapat perintah dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju negara Yaman. Ya Mu'adz, berangkat kamu ke negara Yaman. Ajari di sana tentang masalah halal haram katanya. Akhirnya berangkat Mu'adz bin Jabal. Ketika sudah ngajar di Yaman, ada wabah, ada penyakit. Banyak yang kena, termasuk salah satunya kalau gak salah istrinya sahabat Mu'adz bin Jabal ini kena penyakit wabah itu, meninggal. Akhirnya Mu'adz bin Jabal ya juga kondisinya sudah lemah badannya. Carikan saya wanita untuk saya nikahi katanya. Saya tidak mau ketemu sama Allah dalam kondisi tidak punya istri. Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal terakhir ya ketemu Rasulullah yaitu ketika di Madinah, ketika Nabi nganterin supaya ke negara Yaman. Banyak sahabat dari orang-orang Yaman, banyak hadirin. Sekarang Yaman yang dicaci maki di mana? Di YouTube itu. Ternyata banyak sahabat Kanjeng Nabi, banyak ulama kita itu yang dari Yaman. Ada Abbad bin Bishr itu sahabat meninggal di Yaman juga. Ada Uwais Al-Qarni, tahu panjenengan? Pernah dengar? Itu bukan sahabat tapi tabi'in. Di zamannya Nabi tidak ketemu Kanjeng Nabi tapi. Jadi hitungannya tabi'in. Itu Al-Qarn ya Yaman. Banyak. Imam Syafi'i punya guru di Yaman. Imam Ahmad bin Hanbal juga punya guru di Yaman. Banyak ulama-ulama besar dari Yaman. Cuman tidak segitu, tidak terlalu terkenal. Ada lagi Tobaqat ya, kitab Tobaqat al-Fuqaha Tobaqat Fuqaha il-Yaman kalau enggak salah. Jadi kitab-kitab yang tentang Yaman. Salah satunya Mu'adz bin Jabal itu di zaman Kanjeng Nabi yang diutus. Akhirnya kalau enggak salah di zamannya Sayyidina Abu Bakar ya. Itu banyak ngirim ulama-ulama ke negara Yaman, dakwah, nyebarin, pelebaran dakwah Islam. Akhirnya di Yaman itu enak nyebarinnya, tidak pakai perang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar 3 doa untuk negara Yaman. Yang paling terkenal itu aulianya, semoga Yaman walinya, ya banyak walinya, tumbuh banyak wali seperti tumbuhnya rumput, terus airnya banyak, terus apa lagi satu itu? Semoga airnya banyak. Betul, airnya di Yaman itu walaupun padang pasir, jazirah Arab, Timur Tengah, airnya sangat luar biasa, gampang. Barokah doa dari Sayyiduna Abu Bakr Siddiq. Ada 3 alhasil. Ya, wallahu a'lam, saya kelupaan. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al-haya' wa ta'attur was-siwak wan nikah. 4 perkara daripada jalan, daripada sunnah para rasulnya Allah. Yang pertama al-haya'u malu. Nah, malu di sini bukan malu seperti bahasa kita pada biasa-biasa. Di sini malu syariat ya, malu agama, secara agama, bukan secara menurut kita ya. Tapi secara agama, malu yang memang dianjurkan dalam agama. Malu yang dianjurkan, bukan perasaan ya, bukan perasaan. Kalau orang kadang malu tapi tidak sesuai sama syariat, salah ya. Ada kalanya orang harus bicara terus terang, tapi karena malu tidak jadi dia bicara terus terang. Malu saya, salah tetap. Jadi malu yang sesuai dengan syariat. Ini adalah sunnah-sunnah para rasul.
Wa ta'attur, pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi sunnah. Ya. Para rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan umatnya pakai minyak wangi walaupun keringat beliau sudah wangi. Ya. Beliau badannya sudah wangi. Jarak berapa ratus meter itu wanginya kecium beliau tuh. Bekas jalan yang dilewati beliau juga wangi. Ya, anak kecil yang kepalanya dipegang sama beliau wangi. Oh, ini baru dipegang sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun ya, bahkan salah satu istri beliau kalau enggak salah Sayyidah Ummu Salamah kalau enggak salah itu minyaknya ngambil dari keringatnya Kanjeng Nabi. Dikasih apa? Kayak gelas gitu, dilewatin, diambil. Ya. Banyak orang-orang yang pakai dari keringat suci Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi pakai minyak wangi, ngajarin umatnya supaya senang sama minyak wangi. Banyak ya. Ada berapa? Ada hadis kalau enggak salah salasatun la turaddu. 3 perkara tidak layak ditolak. Ya, salah satunya apa? Al-itru ya. Minyak wangi. Ya, terus wal wisadah wal laban atau kama qala ya sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara dak layak panjenengan nolak kalau ditawari. Susu asli. Terus yang kedua apa? Minyak wangi. Makanya kalau beli minyak wangi yang enak, jangan yang bikin pusing. Kalau nawari jadi orang enak. Iya. Ada yang bikin pusing ya, jangan beli yang kayak gitu, yang enak, yang seger gitu. Terus apa yang terakhir? Bantal ya. Iya, kalau jenengan tidur apa ada yang nawarin bantal, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Dak pantas, dak layak ditolak. Wasiwaku dan siwak ya. Siwak jenengan tahu sudah siwak ya. Fadilah yang sangat banyak siwak itu ya. Salah satunya kalau dari sisi medis, tapi kita pakai siwak bukan karena medis ya, karena sunnahnya Kanjeng Nabi loh ya, sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai siwak ya karena niru Kanjeng Nabi niatnya. Karena dianjurkan, diperintah sama beliau, disunnahkan. Nah, cuman dari sisi medis itu bisa bunuh bakteri hadirin. Bakteri yang membahayakan. Bakteri ini banyak kan ya, di mulut kita, di semua ini banyak bakteri. Nah, kalau di mulut itu bikin bau mulut, bikin ngerusak gigi, ngikis sama gigi dan lain sebagainya. Nah, itu siwak matikan itu, membunuh bakteri itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak salah ada video pakai di mikroskop itu. Jadi bakteri, kumpulan bakteri yang banyak, akhirnya diambilkan siwak yang dicelupkan ke air, ya. Siwak dicelupkan ke air, terus diteteskan airnya itu ke bakteri itu, pakai mikroskop. Mati langsung, amblas semuanya. Masya Allah, luar biasa. Makanya jenengan usahakan beli, murah kok, 10 ribuan ya biasanya. Ya 10 ribu sudah dapat. Zaman dulu jenengan nyari siwak sulit. 20 tahun yang lalu itu, mahal itu siwak itu. Sulit kalau ada orang dari haji atau umroh ya, atau kota biasanya ya ada toko yang jual. Cuman jarang. Dulu mahal lah intinya. Sekarang murah sudah. 10 ribu udah panjang segini. Jenengan dapat sebulan potong ya, potong sampai pendek beli lagi. Saya kalau beli siwak itu hadirin biasanya tidak beli 1, beli 2, 3 kadang 2 ya, 2 atau 3. Hilang ada lagi cadangan, tak buka semua sama saya itu 2 atau 3 siwak itu, nggak tahu hilang beli lagi kan ya Muhajir ya, banyak ya siwak kan, berantakan di sana siwak dah biarin dah katanya. Karena apa? Demi kepingin nurutin perintahnya beliau. Coba banyak hadis ini, rakaatani bis siwak afdalu min 70 rakaah bighairi siwak atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat jenengan make siwak, salat 2 rakaat make siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Banyak fadilah-fadilahnya lain. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu atau ma'a kulli shalah kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Seandainya saya tidak memberatkan kepada umat saya akan perintahkan mereka untuk selalu menggunakan siwak ketika mau wudu, dalam riwayat lain ketika mau sholat. Jenengan sholat tarawih, siwak. Sebelum takbiratul ihram, siwak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau takbiratul ihram lagi, siwak lagi. Pokok setiap mau sholat. Kesunahan, bukan pas sekali siwak di depan. Sudah dah, assalamualaikum, takbiratul ihram. Buat enggak, setiap mau takbiratul ihram sholat itu jenengan disunnahkan pakai siwak. Itu kesunahannya siwak, luar biasa. Terus yang kelanjutannya wan nikahu, dan nikah, ya nikah. Tapi ada nabi yang tidak menikah, hadirin. Ya, ada nabi yang tidak menikah. Nah, nabi siapa? Nabi Zakaria ya. Nabi, ada beberapa nabi, ada nabi yang belum menikah. Nabi Isa belum menikah juga. Ada beberapa para nabi yang belum menikah. Nabi Isa itu sampai dinaikkan ke langit juga belum menikah. Siapa Ustaz? Nabi Zakaria ya, apa Nabi Yahya? Nabi Zakaria ya, yang tidak nikah. Ada beberapa nabi yang tidak menikah. Nanti Nabi Isa, kalau saya ingat di dalam hadis itu, nanti ketika turun, sebelum terjadinya hari kiamat, nanti Nabi Isa turun perang sama Dajjal. Itu beliau nanti akan menikah dengan umatnya Kanjeng Nabi. Dan beliau syahadat sebagaimana umatnya Kanjeng Nabi. Jadi umatnya beliau nanti. Ini kalau dalam hadis. Ya. Nanti akan jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ya kalau cerita tentang alamatu yaumil qiyamah itu, riwayat-riwayat hadis mengenai hal itu. Alhasil yang terakhir an-nikah. Ya, nikah ini adalah sunnah mayoritas para rasulnya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam tanakahu taktsuru, menikahlah kalian. Taktsuru, supaya kalian banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, maka aku membanggakan dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain di hari kiamat. Jadi umatnya, di antara umat para nabi yang terbanyak ya umatnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fi nisfil baqi. Apabila, ini hadis ya, apabila seseorang menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agama, maka hendaknya dia menjaga, dia takut kepada Allah di dalam separuh yang lain. Nah, ini ulama kalau enggak salah ya, yang saya ingat ini separuh agama kemaluan, separuh agama yang lain itu perut. Ya. Separuh agama itu kemaluan, sama separuh yang lain itu perut. Jadi yang harus kita jaga itu yaitu dua, perut sama kemaluan itu sudah. Makanannya ya, hartanya harus benar yang halal, yang kemaluan ya dalam nikah itu. Kalau zaman dulu ada zaman perbudakan ya, budak itu tidak pakai nikah. Ya. Kalau tuan punya budak perempuan ya halal saja sudah. Tapi sekarang enggak ada. Falyattaqillah, maka takutlah seseorang kepada Allah Azza wa Jalla fi nisfil baqi, di dalam separuh yang lain, yaitu nafkah, makanannya, perutnya. Jangan diisi barang syubhat apalagi haram. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yamna'u minan nikahi illa ajzun aw fujur. Ya, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidaklah mencegah daripada nikah kecuali memang ajzun, lemah, merasa tidak mampu, au fujurun, atau memang fasik, tidak benar atau tidak baik orangnya. Jadi ini hadirin beberapa hal ya yang sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis tentang keutamaan nikah. Kalau di sini kayaknya tentang keutamaannya saja. Kalau di dalam resikonya enggak ya, ghawail. Oh iya, tapi ya memang lebih besar faedahnya menikah ya. Kadang ada ulama yang memang fokus di dalam ibadah, dia tidak mau menikah. Ada. Dulu ada ulama Bani Israel, hadirin ya, jenengan pernah insyaallah sering dengar. Bukan ulama, abid. Jadi ahli ibadah sama orang ahli ilmu ini beda, hadirin.
Orang ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Orang ahli ilmu belum tentu ahli ibadah. Ini hal yang berbeda ya. Dulu ada orang yang ahli ibadah, ya, dia selalu ibadah, mengisi waktunya dengan ibadah. Dia tidak menikah. Akhirnya ditanya sama orang, kenapa kamu tidak menikah? Loh, saya tidak perlu menikah, saya hanya fokus ibadah. Ini sebelum umatnya Kanjeng Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Saya punya hewan. Jadi hewan itu yang dijima. Karena apa? Tidak ngerti ilmu hadirin. Tidak ngerti ilmu. Dikiranya halal, dikiranya boleh. Malah hewan yang dijima. Naudzubillah ya. Lanjut. Qultu wa fin nikahi faraghun lil qalbi min wasawishi syaitani fima yata'allaqu bin nisa wa rubbama ya'rudu. Ya, di dalam nikah itu ada faragh, kekosongan bagi hati daripada was-wasnya para syaitan. Ya, was-was dari syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Fima yata'allaqu bin nisa, di dalam perkara yang berkaitan dengan para wanita. Warubbama, dan kadang-kadang ya'rudu, datang zalika, was-was dari syaitan tersebut, lil insani, kepada seseorang, wa huwa fi salatihi, sedangkan kondisi orang itu salat, dalam salat, waqifan baina yadayillah, dia berdiri ya menghadap kepada Allah, au huwa yatlul Quran, atau orang tersebut sedang membaca Quran, au huwa fi dzikrillah, atau orang tersebut dalam kondisi zikir kepada Allah. Fayaqau fi su'il adab ma Allah, maka dia terjadi su'ul adab, jelek adab kepada Allah. Ya. Wa fin nikahi ghaddun lil basar wa tahsinul farji. Ya, dalam nikah itu juga lebih menutup pandangan dari maksiat dan menjaga farji. Ya, itu hadirin. Ya, kadang-kadang orang itu membayangkan wanita di dalam sholat, kadang hadirin. Bayangkan wanita ya, cantik luar biasa. Dalam kondisi ngaji Quran ingat wanita atau zikir. Jadi nikah itu salah satunya faedahnya ya ini, supaya lebih fokus. Saya kasih cerita, ada satu cerita, ini ilmu ya. Ya. Jadi saya mau cerita ilmu, sangat penting sekali ini. Ada satu sahabat Nabi, sahabat jalil agung, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anaknya Sayyidina Umar. Namanya Sayyidina Abdullah. Biasanya dikenal apa? Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Alim luar biasa, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah, saleh. Bahkan diriwayatkan beliau itu melakukan semua, hampir semua dari sunnahnya Kanjeng Nabi beliau sudah meniru. Kanjeng Nabi pernah naik onta memutari satu pohon, Sayyidina Sayyidina Abdullah bin Umar niru. Ya Sayyidina Abdullah, kenapa engkau kok naik kendaraan muter pohon itu? Saya pernah nyaksiin Nabi kayak gini dulu. Bayangkan, sampai hal yang kayak gitu aja ditiru. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar, ini saking pentingnya dalam faedah yang tadi ini. Jadi lebih menghilangkan was-was syaitan, bisikan syaitan. Beliau itu kalau buka puasa itu langsung jima ya. Langsung jima. Jadi maghrib itu habis, entah tidak tahu ya, saya kelupaan apa. Yang jelas kayaknya habis sholat maghrib itu langsung jima. Jadi malam itu biar fokus ibadat toh sampai besoknya lagi. Nah ini penting hadirin. Jadi menghilangkan apa? Was-was gitu. Bisikan-bisikan dalam ibadah. Jadi biar ada kepikiran yang lain-lain dalam sholatnya, sholat tarawihnya, ngaji Qur'annya dan lain sebagainya. Dan kalau sampai begitu nanti su'ul adab kepada Allah. Terus dalam nikah itu lebih ghaddun lil basar, lebih menjaga pandangan kita, ya. Wa tahsinul faji, dan lebih mengamankan kepada kemaluan. Tidak sampai terjadi kepada zina ya. Wa qad warada fi fadli dzalika wa fi at-tahdhiri min tarkihi min syawahidil kitabi was sunnati ma la yakhfa ala dhi ilmin wa basirah. Dan datang di dalam keutamaan menikah itu juga riwayat-riwayat wanti-wanti waspada jangan sampai meninggalkan nikah
daripada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis. Ma la yakhfa, yang sudah tidak samar lagi, ala dzi ilmin wa basirah, bagi orang yang ahli ilmu dan ahli pandangan hati, orang alim. Jadi disuruh menikah, jangan sampai tidak menikah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang yang mukmin, ini kepada Rasulullah ya. Hei orang-orang mukmin ya, supaya apa? Yaghuddu min absarihim, agar mereka orang-orang yang iman itu menahan pandangannya, mengendalikan pandangannya, mengendalikan ya, dikendalikan. Kalau ada perempuan yang bukan mahram, jangan dilihat. Oh itu tertutup, tetap bentuk badannya jangan dilihat, tidak boleh. Jadi ada perempuan aslinya gitu hukumnya hadirin, tidak boleh ngelihat orang perempuan yang bukan mahram, walaupun pakai baju yang kendor, tidak kelihatan bentuk badannya, jangan dilihat tetap. Itu aslinya, hukum aslinya. Cuman kita itu kayak kebal sudah ya, kayak terbiasa gitu, kayak rasanya tidak dosa kayaknya gitu, padahal ya dosa. Sudah pakai pakaian lengkap segala macam. Saya itu punya guru, kalau bicara sama perempuan itu ngelihat ke bawah, ke lantai. Ya, saya punya guru-guru rata-rata gitu. Apalagi dong ketemu aja ngelihat ke lantai, tidak pernah ngelihat. Ini di luar ya, di toko. Ada perempuan mau beli buku, ya guru saya itu ngelihatnya ke lantai, bicara, tapi bicara. Oh iya, oh yang udah ada, ngelihatnya ke lantai. Saya nyaksiin terus, sering saya itu nyaksiin. Wah itu lagi, subhanallah, sambil ditegur hadirin hadirat ya. Pembeli tidak pakai kerudung, perempuan tidak pakai kerudung, langsung ditegur. Ibu, rambut itu aurat, wajib ditutup, kalau tidak dosa jenengan. Digituin. Ya apa jenengan? Berani kira-kira orang kayak gitu? Toko lagi, punya toko, ada orang beli tidak pakai kerudung, langsung ditegur. Subhanallah. Ini kalau bukan orang-orang walinya Allah, tidak bisa kayak gitu jenengan. Apa? Orang kayak gitu itu takut tidak laku tokonya. Hah? Ya takut sepi. Apa di sana? Dia ya. Kalau bukan orang-orang besar itu tidak bisa. Dakwah di dalam bisnis. Subhanallah. Beli kerudung ibu, gimana? Subhanallah. Saya nyaksiin sering itu. Kadang saya tidak enak kadang. Tapi beliaunya itu ngomong ya karena Allah Azza wa Jalla ya, karena memang perintah. Terus wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, hal tersebut lebih suci untuk mereka, lebih bagus untuk mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu Allah Maha mengetahui bima yasnaun, dengan sesuatu yang mereka perbuat. Saya itu pernah hadirin ya, waktu masih di Situwondo itu dulu, masih kecil, masih belum balik saya, masih sekolah SD ya. Ibu saya itu punya pegawai perempuan hadirin ya. Ibu saya punya pegawai perempuan yang bantu-bantu ibu saya di toko maupun di rumah tangga itu. Pegawai ini pulang pergi, suatu saat beli motor Jupiter, motor baru, masih baru-barunya Jupiter Z itu. Saya baru belajar motor, kan penasaran ya melihat motor macam-macam. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, belum balik ini, saya istilahnya tidak dosa waktu itu, karena belum balik, masih umur berapa. Umi, saya kepingin nyoba motornya mbak ini. Oh iya, mbak barengi, kepingin nyetir katanya. Akhirnya ya saya nyetir di belakang, jalan. Saya punya temen ngaji ya, ada Habib juga, suka goda memang. Dia mau berangkat sekolah SMA, Husin boncengan sama cewek, langsung dilaporkan ke guru saya. Saya dipukul gara-gara itu. Allahumma. Padahal belum balik itu, belum balik.
Ustadz, Husin tadi pagi katanya teman saya ini boncengan sama Harim, sama pegawainya umiknya. Oh iya, sini tangannya, langsung di rotan, cetas, Allah, awas kamu ya katanya. Tapi seneng Allah luar biasa. Saya kalau ingat itu kadang ketawa sendiri. Oh, masya Allah kok sampai segitunya. Tapi memang itu pendidikan ya, pendidikan tarbiyah dari guru-guru saya ya. Saya dapat banyak tarbiyah dari guru-guru saya. Luar biasa. Jadi walaupun kondisi belum balik pun tidak dibiasakan boncengan sama perempuan yang bukan mahram. Subhanallah. Karena orang lain ini ya, kalau kakak kandung, adik kandung perempuan jenengan, saya boncengan ya tidak masalah. Orang lain misanan, sepupu, ipar apalagi. Ini orang lain, jangan sampai satu motor ketemu aja, jangan sampai kalau bisa. Jangan ngelihat. Ini pendidikan. Ghaddu lil basar. Ya, ini salah satu cara ghaddun lil basar. Wa qala alaihi salatu wassalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah ini pas sudah ini. Ini ya, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis, al-hadis katanya. An-nadhar, pandangan itu adalah anak panah. Ya, ada busur panah, ada anak panah. Anak panah itu yang dilempar, ya pelurunya panah itu. Masmum yang diracun, yang punya racun agama ya, racunnya iman. Min sihami iblis, daripada anak panahnya iblis. Ya. Naudzubillah ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita perbaiki lagi, khususnya yang paling mudah ini ya. Masalah pandangan ya, kita perbaiki. Kalau yang bukan mahramnya, mari kita hindari, jangan kita lihat. Bicara boleh, cuman harus punya jarak, harus di tempat umum, bukan tempat sepi terus. Apalagi jangan ngelihat. Nah ini yang kita harus usahakan hadirin ya. Ini manusia tempatnya salah soalnya hadirin ya. Salah, sengaja tidak sengaja, ini tempatnya salah. Jadi mari kita berusaha perbaiki, taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki segala macam apa yang perlu diluruskan, yang perlu dirubah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah manfaat. Istiqomah yang paling penting, istiqomah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi saya tegaskan lagi, acara yang seperti ini, kegiatan ta'lim atau pengajian seperti ini tidak lain hadirin ya, diadakan hanya mentaati Allah ya, hanya untuk memperbaiki diri kita. Ini tujuannya ta'lim, bukan mengisi waktu kosong hadirin, salah. Kalau orang mengatakan, oh daripada saya kosong waktunya, mendingan saya ngaji, salah. Bukan. Ngaji ilmu hukumnya wajib. Ngaji ilmu memperbaiki diri, nambah ilmu syariat, ini hukumnya wajib, bukan untuk mengisi kekosongan. Kalau mengisi kekosongan berarti kayak tidak penting, berarti kayak bukan hal yang agung. Nah ini salah. Saya kadang ketemu orang ya, daripada saya kosong mendingan saya ngaji. Loh, berarti apa? Tambal butuh. Salah. Ini perintahnya Allah, perintahnya Kanjeng Nabi, hukumnya wajib. Ya, jadi ini tidak lain hanya untuk apa? Menambah hari-hari kita lebih baik lagi ya, insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabat lana fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahda bil khair wa nakfa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kull ad-duyun qabla an ta'tiyana رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمرته كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاش ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري وصلاة الله تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الأمان. الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله مهدي ثوابه خصوصا إليه صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.